जय जगन्नाथ पिलाने साहित्य चैनल को समस्त स्वागत। दुईटी यूनिट तुम प्राचीन ओडिया साहित्य इतिहास कम्प्लीट होगला। तार सर्टाई क्वेश्चन जो अच्छी तुम संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न जीतिक प्रश्न तुम जो पैटर्न आसूँ से सब क्वेश्चन शॉर्ट्स माध्यम देदेवी। आज थर्ड यूनिट बा तृतीय एकक आरंभ करवा। ताहला पंचसखा साहित्य बलराम दास और जगन्नाथ दास। पंचसखा भितर दुई जन मुख्य वयोज्येष्ठ बलराम दास और अन्यतम जगन्नाथ दास संबंध में आम आलोचना करवा। तेज आरंभ करवा। प्रथम हमको पंचसखा युग विषय जाना पड़ो, तार पृष्ठभूमि विषय जाना पड़ो। तापर पंचसखार 5 जन कवि विषय, तापर बलराम दास और जगन्नाथ दास रचना तंकर संपूर्ण साहित्य कृति विषय आलोचना करवा। तो प्रथम देखा पंचसखा युग। हम जानते जे पंचदश शताब्दी पूर्व समय को प्राक सारला युग कहुए। विधिबद्ध लिखित साहित्यर सृष्टि आमर पंचदश शताब्दी रही। आदिकवि शारदा दास होती तार मुख्य स्रष्टा। तांकर परवर्ती समय अर्थात षोडश शताब्दी बेलू जो सारस्वत साधकगण जो सन्थगण ओडिया साहित्य को नूतन रूप प्रदान करछन्ति। सेमाने हेले 5 जन सखा बा 5 जन बंधु जहाँ को पंच सखा बोली कहा जाए एवं तांका नाम अनुसार ये युगर नाम को नामकरण करा जायछि पंचसखा युग। प्राय पृथ्वीर समस्त देशर साहित्य को विभिन्न प्रसिद्ध लेखक बा कवि मान नाम अनुसार नामित करा जायଥାଏ एवं सेथिर युग विभाजन होता है। कारण विभिन्न काल में जड़े जड़े विशिष्ट साहित्य स्रष्टा आविर्भूत होता जहाँ लेखनी द्वारा नूतन आभिमुख्य संपन्न तथा नूतन रुचि संपन्न साहित्य सृष्टि होता है। और सेमानक साहित्य पूर्ववर्ती स्रष्टा मानक ठारू बा पूर्ववर्ती साहित्यिक मानक ठारू टिके भिन्न बोध होता है। तेणु से काल में उक्त नूतन रुचि संपन्न व नूतन आभिमुख्य विशिष्ट साहित्य स्रष्टा को नवयुगर स्रष्टा बा तांका समय को साहित्य गोटे आउ नूतन युग भाव में गणना करा जाए। से भली ओडिया साहित्य ओडिया साहित्य से पारंपरिक रीति अनुसार शारदा दास परवर्ती समय अर्थात षोडश शताब्दी बेलू गोटे नूतन युग सृष्टि होता ओडिया साहित्य रे। ताकू पंचसखा युग नाम नामित करा जायछि बा पंचसखा युग नाम परिचित। पंचदश शताब्दी ओडिया साहित्य रे माटीर महाकवि शारदा दास लेखन मिश्रित महाकाव्य जहाँ ओडिशा जातीय जीवनर वेद बोली कहा जाए ताहा रचित होता। शारदा दास पूर्वर किछि ग्रंथ रचित होता किंतु ताहा कौन से गोटे निर्दिष्ट रचनार गुरुत्व को उपलब्धि कराई पार नथिले जहाँ महाभारत रे होता। तेणु शारदा दास नूतन युग सृष्टि करिवार मुख्य व्यक्ति बोली ग्रहण करा जायतिला। लिखित साहित्य से सृष्टि होता। तेणु तो ओडिया साहित्यर आदि जन्मदाता रूप में आदि कवि भाव में ग्रहण करागला। आ से दिन ठारू ओडिया साहित्य रे युग गणना आरंभ होइछि। सारला युग परवर्ती समय अर्थात ख्रीष्टीय षोडश शताब्दी आरंभ कर सप्तदश शताब्दीर मध्यभाग पर्यंत संख्यार आम जदि कहवा 1500 रु 1650 ख्रीष्टाब्द पर्यंत जो समय सीमा रहिला ताहा थिला ओडिया साहित्यर पंचसखा युग।
पुणी ये जो पंचसखा जुग बोली जो समय खंड को आम कहले ताहाकू दुई भाग में विभक्त कर प्रथमे पंचसखांकर समय जो थिला बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जशवंत दास, शिशुअनंत दास ये 5 जन समय को गोटे भाग में व्यक्त कराई एवं तांका परवर्ती समय कन्हई कुंटिया, माधव पट्टनायक, माधवी दासी यही कवि मान ग्रहण कर माने प्रथमतः पंचसखा सहित ये जो कन्हई कुंटिया, माधव पट्टनायक, माधवी दासी जो कवि रहिले से ग्रहण कर द्वितीय भाग को धराई पंचसखा परवर्ती रीतिजुग आड़िया साहित्य रीतिजुग निमित्त जो मैंने क्षेत्र प्रस्तुत करते गोटे नूतन धरणर साहित्य सृष्टि करने चेष्टा करते से माने अर्जुन दास, शिशुशंकर दास, कार्तिक दास, नरसिंह सेन, विष्णु दास, प्रताप राय प्रभृति केतेक कवि एम हूँ काल्पनिक काव्य सृष्टा। तेरे पंचदश शताब्दी जो आमर रहा पंचसखा जुग आम जहाँ कहले पंचसखार तो सर्वसखा 5 जन जाक रहिले बलराम, जगन्नाथ, अच्युतानंद, यशवंत, शिशुअनंत और सहित रहिले कन्हई कुंटिया, माधव पट्टनायक, माधवी दासी तार टिके भिन्न किंतु से समय भितर 1500-1650 मध्य रीतिजुगर जस्ट पूर्ववर्ती पंचसखांकर परवर्ती यही समय जो मायात्मक प्रकाश कले से माने थिले काल्पनिक कवि। पंचसखा जुग को शक्ति जुग और वैष्णव जुग कहुए कारण पंचसखा प्रत्येक जन जन विशिष्ट साधक और वैष्णव भक्त थे। वैष्णव दर्शन भक्तिधारा को भित्ति कर रचना करते अनेक साहित्य वैष्णवीय दर्शन तथा भक्ति भावधारा को साहित्य जुगे भावधारामूलक साहित्य यह समय सृष्टि होता से लेखन बहु पुराण, कोईली, गीत, संहिता, मालिका, ओगाल, स्तुति, बोली, भजन ये सबुड़िक रचित होता आ जहाँकि तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक दिग को सूचित करुला। रचना भितर प्रायतः तत्कालीन समाजर समस्त चित्र देखा मिलता। तेरे यही पंचसखा जुग जो सृष्टि है ताहार पृष्ठभूमि विषय टिके आलोचना करवा। कौन सी जिनस सृष्टि होगा पूर्वर तार गोटे प्राक प्रस्तुति थाए गोटे पृष्ठभूमि थाए पृष्ठभूमि उपर आधार करी परवर्ती समय जिनस सब सृष्टि होता है। तेणु जेकोसी देशर साहित्यिक सांस्कृतिक विकास क्षेत्र में समसामयिक परिस्थिति और परिवेशर प्रभाव को कदापि अस्वीकार करा जाय न पारे निश्चित भाव में प्रभाव रही। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति, देशर सामाजिक अवस्था, धार्मिक परिवेश, सांस्कृतिक विकास ये सब तत्कालीन साहित्यर विकास उपरे खूब प्रभाव पकाई थाए। साहित्य सृष्टिर मूल हूँ प्रेरणार उत्स। यह से काल साहित्यिक विकास भित्तिभूमि व पृष्ठभूमि बोली कहुपर कारण से समय रे राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिवेश संबंध में स्पष्ट ज्ञान जदि जड़े कवि पाखे न रहा ताले से साहित्य पूर्णांग आलोचना करने को संभव करवा पक्षे संभव हो न था। तेणु उत्कलीय वैष्णव पंचसखा साहित्य संपर्क में आम आलोचना करने पूर्व समकालीन राजनैतिक पृष्ठभूमि संपर्क में आलोचना करवा एकांत अपरिहार्य मन हुए। कारण कथार अच्छी राजानुगत धर्म अर्थात राजा को न्याय देशर धर्म, साहित्य इत्यादि विकास होता है। कारण राजा होचन सर्वोच्च सर्वमय कर्ता, तांको इच्छा विरुद्ध कौन कार्य हुए ना से कहुए राजानुगत धर्म। पंचसखा जुगरे जो धार्मिक व आध्यात्मिक चिंताधारा
ସମ୍ବଳିତ ସାହିତ୍ୟର ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳିତ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ତାର ମୂଳ ପ୍ରେରଣାର ଭୂମି ହେଉଛି ସେ ସମୟର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା। ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆମେ ଆହରଣ ନ କରିବା ତାହେଲେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉତ୍କଳରେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଥିଲେ ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ତାଙ୍କର ସମୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ସମୟ କାଳ ଥିଲା 1497ରୁ 1540 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମହାପ୍ରତାପୀ ସମ୍ରାଟ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ପୌତ୍ର। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଏବଂ ଗୌରବୋଜ୍ଜଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତାହାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଆସିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେଇ ଗୌରବ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ନାହିଁ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିରାପଦ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବହିଃଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରିବା, ଆଉ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଗଙ୍ଗାଠାରୁ କାବେରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଆଉ ଉତ୍କଳୀୟ ସେନାବାହିନୀର ସାହସିକତା ଥିଲା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଶୁଣା। ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟଗଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ବିସ୍ତାର କରି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। 1435ରୁ 1470 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରି 1470ରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ପିତା ଯେଉଁ ବିରାଟ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର କେତେଜଣ ରାଜା ନିଜେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସେ ସମୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ସହିତ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ନିଜେ ଥିଲେ ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗୀ, ଅନେକ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥକର୍ତ୍ତା, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କାବ୍ୟ ନାଟକ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ନିଜେ ରଚନା କରିଥିଲେ, ନିଜେ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ କବି ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ତାହା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସିଲେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ସେ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ 1496 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ। ତାଙ୍କର ପିତାମହ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏବଂ ପିତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଭଳି ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ବହିଃଶତ୍ରୁମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 1509 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରତ ଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗର ସୁଲତାନ ସେନାପତି ଇସମାଇଲ ଗାଜୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଆସି ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାହାକୁ ନା ବଙ୍ଗୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଗୁଳି ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମନ୍ଦାରମ ଦୁର୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ। ମୁସଲମାନଙ୍କ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହେବାରୁ ସେ ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଜୟନଗର ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଆଦି ଦୁର୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୁର୍ଗ ପଣ୍ଡାବିଡ଼ୁର
ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ଦେବ ବୀରଭଦ୍ର। ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଉଦୟଗିରି ଦୁର୍ଗ ସମସ୍ତ କୋଣ୍ଡାଗୁଡ଼ି ଦୁର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ କରଗତ କରି ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଲେ। କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କୁ ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ବୀରୋଚିତ ବ୍ୟବହାର ମୁଗ୍ଧ କରିଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହୋଇ ନିଜର ତରବାରୀରେ ସେ ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଲାଗିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କଲେ। ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ସେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଜଗନ୍ମୋହିନୀଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ଥିଲେ ବହୁ ପତ୍ନୀକ, ମାନେ କେବଳ ଯେ ଜଗନ୍ମୋହିନୀ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପତ୍ନୀ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ବହୁ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଜୟନଗର ରାଜ ଅନ୍ତପୁର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳର ରାଜକୁମାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ପିତାଙ୍କର ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସଂକୋଚନ ଆଉ କେତେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେନାପତିଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ତାଙ୍କୁ ଦାରୁଣ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଆତ୍ମଗ୍ଳାନି ଭିତରେ ସେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ରାଜ କ୍ଷମତା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବୈରାଗ ଭାବ ଜାତ ହେବାରୁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ତଥା ଭଗବତ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଭଗବତ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ଏହିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ଭଗବତୀ ଚିନ୍ତାର ପିପାସା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନିମିତ୍ତ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଯେହେତୁ ଭଗବତ ଉପାସନାରେ ନିଜକୁ ମାର୍ଗୀ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆହୁରି ରସାୟନିତ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଲେଖନରୁ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଦର୍ଶନ ସମ୍ବଳିତ ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳୀୟ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଏହା ଥିଲା ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ମାନେ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କଲେ, କ୍ରମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ପରିବେଶ ପଞ୍ଚସଖାଗଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଦିଗରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଧାର୍ମିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ ଥିଲା। ସେ ତ ଗଲା ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଧାର୍ମିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାରଳା ଯୁଗ ଓ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଗର 5 ଜଣ ମହାନ ସାଧକ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମନରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବୈଷ୍ଣବ ସାଧକଗଣ ବୈଷ୍ଣବ ଚିନ୍ତାଧାରା ତଥା ଦର୍ଶନ ଓ ସାଧନା ସମ୍ବଳିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମମୂଳକ ସାହିତ୍ୟର ଯୁଗ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା, ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଥିଲା ଏବଂ ରାଜା ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଯେଉଁ କବିମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳରେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଘଟି ସାରିଥିଲା, ଯେମିତିକି ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ, ନାଥ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ଗାଣପତ୍ୟ, ସୌର ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ
ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ମତବାଦର ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବଧର୍ମକୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଭାବ ନଥିଲା କି କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ଅସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ଗାଣପତ୍ୟ, ସୌର, ବୈଷ୍ଣବ ସବୁ ମତବାଦର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମତଭାବକୁ ସାଦର ଚିତ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆମାନେ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିବାର ଜନମତ ରହିଛି ଏବଂ ତା'ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଉ ଉଦୟଗିରିରେ। ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଋଷଭଦେବ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ତୀର୍ଥଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବାଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ ଜୈନ ଅହିଂସା ନୀତିର ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ଆଲୋଚ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତର ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଋଷଭଦେବଙ୍କ ସତପୁତ୍ରଙ୍କ ଉପଦେଶ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଗର୍ଭ ପୁରାଣରେ ଥିବା ଋଷଭ ଏବଂ ଭାରତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ନୀତି ଏବଂ ଉପଦେଶ ପ୍ରତିଫଳିତ। ଆଉ 22 ପାହାଚକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ 22 ପାହାଚ ଜୈନମାନଙ୍କର 22 ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କରଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜୈନ ଧର୍ମ ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାର ଘଟିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ସମୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ପୀଠ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଯେମିତି ପରିମଳଗିରି, ସୁରଭଗିରି, ଘୋରଶୈଳ, ଚେଳିତୋଳା, ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ। ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ନା ଆର୍ଯ୍ୟଦେବ ନାଗାର୍ଜୁନ, ଦିଙ୍ଗନାଥ, ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତି, ଏମାନେ ମହାଯାନ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଯାନ ଧର୍ମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧବାଦର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଉଭୟ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ତନ୍ତ୍ର ମତବାଦର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆନ ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସହଜିଆ ମତବାଦର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଲୁଇପାଦ ଏବଂ କାହ୍ନୁପାଦ ଶବରୀପାଦଙ୍କୁ। ଏମାନେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା ଏହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ମତବାଦର ମହାନ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଇତିହାସରେ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କର ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଭାବ ବୈଷ୍ଣବ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ରହିଲେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟବାଦର ଆଲେଖ୍ୟ ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗୀୟ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ମତବାଦର ସମନ୍ୱୟକୁ କଦାପି ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନୂତନ ରୂପ ନାଥ ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ରମେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ନାଥ ଧର୍ମର ହେଉଛି ଆଦିଭୂମି। ଦ୍ୱାଦଶରୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚନାରେ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ରହିଛି, ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ରହିଛି ସେଥିରେ ନାଥଗୁରୁଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନାଥ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ଶିଶୁବେଦ, ସେ ଶିଶୁବେଦର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ନାଥ ଧର୍ମ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଏକ ନାଥ ଧର୍ମମୂଳକ ସାର୍ଥକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ନାଥ ଯୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ କାୟା ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ବାୟୁ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ସାଧନା ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧନା ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ତାହା ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଧାର୍ମିକ ମତବାଦ ଏବଂ ସାଧନା ପଦ୍ଧତି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ନାଥ ଧର୍ମର ମତବାଦ ଓ ସାଧନା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଯେ ନାଥ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଶୈବ ମତବାଦର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାରଣ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଶୈବ ଧର୍ମ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା।
ଦଶମ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୋମବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ବହୁତ ଶୈବପୀଠ ଓ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସୋମବଂଶୀର ନରପତି ଯଯାତି କେଶରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷରେ କାଶୀନଗର ତୁଲ୍ୟ ବିଖ୍ୟାତ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଶୈବ ଧର୍ମ ଏବଂ ଶୈବ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧାର କରି ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଳସା ଚଉତିଶ ଏବଂ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ମଧ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିମୂଳକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟର ବହୁଳ ବିକାଶ ଘଟିଥିବା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ହରିବଂଶରେ ଶିବଙ୍କର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଏହାପରେ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ଘଟିଥିଲା। ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଓଡ୍ରାକ୍ଷଂ ପ୍ରଥମଂ ପୀଠଂ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ତନ୍ତ୍ର ରଚନାରେ ଓଡ୍ର ପୀଠର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଶାକ୍ତ ଧର୍ମରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ର ଦେବତା ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। କାଳିକା ପୁରାଣରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିମଳା ଭୈରବୀ ଯନ୍ତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥସ୍ତୁ ଭୈରବ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ ପୂର୍ବକ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ପୀଠକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ବା ତନ୍ତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ବା ତନ୍ତ୍ର ଉପାସନା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଶକ୍ତି ଉପାସନା ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ସହିତ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶ ଲାଭ କରିନଥିଲା ତାର ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ଶକ୍ତି ଉପାସନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବହୁ ଓଷାବ୍ରତ ସ୍ତୁତିମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ସାରଳା ମହାଭାରତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଏବଂ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଦେବୀ ଭାଗବତ ଗୀତା ସପ୍ତଷଠୀ ଚଣ୍ଡୀର ସମକକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟକୁ ଶାକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମତ ଦିଅନ୍ତି ବା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ହରିବଂଶକୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଆଗମନ ହୋଇଥିବା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇତିହାସରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ବହୁ ବୈଷ୍ଣବବାଦୀ ଉପାସକମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଘଟିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବକ୍ତା ରାମାନୁଜ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିଲେ ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ, ନରସିଂହ ମୁନି, ନରସିଂହ ତୀର୍ଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ତୀର୍ଥ, ବିଷ୍ଣୁସ୍ୱାମୀ, ନିମ୍ବାର୍କାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହିଭଳି ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା। ରାମାନୁଜଙ୍କ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଠର ବଙ୍ଗୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ରାଜଧର୍ମ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିସାରିଥିଲା। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜୟଦେବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ମହାବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାମାନୁଜ, ନିମ୍ବାର୍କ, ମାଧ୍ୱ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାଳଗୋପାଳ, ନାରାୟଣ, ନରସିଂହ, ବାସୁଦେବ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାରତବର୍ଷର ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ରୂପରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଉପାସିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିଲା ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ସେଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପଞ୍ଚସଖାଗଣ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଏତିକିରେ ଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପଞ୍ଚସଖାର ଧାର୍ମିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ସାହିତ୍ୟାୟନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବ।